जिस तरह कहते ने सो क्यों मंदा आखिए चित जमे रजान। उम्मीद करती हाँ ये थोड़े समय में उलीकिया प्रबंधकों का भी मैं थैंक्स करती हाँ कि जिन्हों ने सारे ने रल के बहुत ही उपराला किया लोहड़ी मेला मनाने जाने का। तो सारे ही इंजॉय करांगे एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव प्लीज़। तो सारे ही नवे बच्चों के नाम नवे जन्मे बच्चों के लड़की का तुसी नाम लिखवा सकते हो स्टेज पर आके। उन्होंने भी स्टेज पर बुलाया जाएगा तो नवे ब्याहे जोड़ियां भी बुलाया जाएगा। तो सारे स्नैक लै लो। तो हुण आपां प्रोग्राम रंगारंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो लॉट्स ऑफ डोर प्राइज मेगा डोर प्राइज जज शर्मा जी वालों हैगा बड़ा टीवी। सारे अपनियां टिकट्स कट के ते उन्हां दे नालों साइड तो पीस उन्होंने फ्रंट ते फड़ा दिता जाए ताकि असीं तुहाडे डोर प्राइज कट सकीए। हुण मेरे सत्कारयोग आंटी जरनैल कौर धालीवाल तुहानूं लोहड़ी बारे थोड़ा जिहा चानना पाउणगे कि लोहड़ी बारे बाला सानूं भी नहीं पता। बचपन में सिर्फ लोहड़ी मंगण जाते सी कि चलो मूंगफली रियोड़ियां खा लियां लोहड़ी हो गई जी। तो लोहड़ी दे पिछे जो भी है वो आंटी तुहानूं विस्तार नाल सारे दसणगे। उम्मीद करती हाँ कि तुसीं सारे ही अज इंजॉय करोगे ये लोहड़ी मेला। जरनैल कौर धालीवाल। मैं तुहाडा इत्थे पहुंचण ते सारिआं नूं जी आया आखदी हां ते धन्नवाद करदी हां अते लोहड़ी दीआं लख लख वधाइयां दिंदी हां। ते हुण आपां लोहड़ी बारे गल करदे हां। लोहड़ी भारत वासियों का हरमन प्यारा त्यौहार है। ये देसी महीने पोह दे अखीरले दिन जनवरी की 13 तरीक नूं मनाया जाता है। उत्तरी भारत के सारे स्टेट इस नूं लोहड़ी के नाम नाल ही मनाउंदे हैं, पर दक्षिणी भारत विच भी कुछ स्टेट्स दे विच यह मनाई जाती है, पर उत्थे इस नूं लोहड़ी का नाम नहीं दिता जाता। उत्थे कोई बीहू कहंदा है, कोई पोंगल कहंदा है ते कोई पोंगल बीहू रला के कहंदा है। इस दे मनाउण पिछे कई धारनावां हैं। सब तो पहली धारणा जो मैं अपनी दादी माँ तो सुनी सी वो मैं तुहानूं दस्सण लगी हाँ, क्योंकि असी भी छोटे हुंदे पुछदे सी भी दादी माँ लोहड़ी क्यों मनाउंदे आ। तो मेरी दादी माँ ने यह स्टोरी सुनाई कि एक शिवजी सी, एक पार्वती सी, उहदे घर वाली सी पार्वती, पर शिवजी दे वेशभूषा नूं देख के जां किसी भी होर पक्ष तो पार्वती के पेरेंट्स उन्होंने बहुता चंगा नहीं सी समझते। एक बारी उन्होंने जग रचिया पर शिवजी नूं ते पार्वती नूं सद्दा नहीं दिता। शिवजी ने कहा कि आपां नूं बाहरों पता लग्या पर तेनों तेरे पेरेंट्स होने के नाते जाना चाहिए। उन्हां तो हो सकता है भुल हो जाए, पर आपां उन्हां दे बच्चे आ, आपां नूं भुल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बार बार कहण ते पार्वती उत्थे चली गई, पर जदों वो हवन पाउण लगे तो किसी ने पूछा कि पार्वती के घर वाला कित्थे आ। तो उन्होंने कहा असी तो बुलाया नहीं उन्होंने, असी तो इनू भी नहीं सी बुलाया, ये आपे ही आ गई। पार्वती नूं बहुत गुस्सा आया तो उन्हें हवन कुंड में छाल मार दी। सारे ऋषि मुनि हथ मलते लोहड़ा आ गया, लोहड़ा आ गया, लोहड़ा आ गया करते हुए उत्थों वापस चले गए। तो इस
करके लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। चलो ये तो मिथिहासिक स्टोरी आ, क्योंकि जो कुछ पुरानियां बुढ़ियां जानदियां सी वो सानू दसी गईयां। पर हुण बहुत सारे लोग कबीर जी की घरवाली माता लोई के नां ते भी लोही जां लोहड़ी कह दिंदे आ, क्योंकि माता लोई हमेशा हर एक आए गए नूं कोई ना कोई खाण वाली चीज़ दे के ही तोरदी सी, वो खाना खवा के ही वापस मोड़ते सी। इस करके उन्होंने नां ते भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया हो सकता है। ते जे इस पक्ष नूं लईए, जिवें माता लोई हर एक नूं भोजन छका के भेजदी सी, तां लोहड़ी जां लोह जिन्हों असीं वड्डी तवी हुंदी है उन्होंने असीं लोह कह दिंदे आ, उहदे ते रोटियां बनाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ते ਉਹ रोटी बना के प्रशादे बना के वरताए जाते हैं। उस लोह के नां ते भी लोहड़ी का नाम प्रचलित हो सकता है। पर जिहड़ी अजकल धारणा है कि यह दुल्हे भट्टी के नाम से बनाई जाती है। दुल्हा भट्टी साडरवाल का एक राजपूत नौजवान सी, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰੀਦ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਾਜਪੂਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਲੀਮ ਵੀ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੱਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਮਚੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਦੁੱਲੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋ, ਸੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵੰਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਘਰ ਘਰ ਪਾਥੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਥੀਆਂ ਮੰਗਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੀ ਮਾਈ ਪਾਥੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੜੂਗਾ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਨੀ ਮਾਈ ਰੋੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਦੁੱਲੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਬੇਬੇ ਵਰਗੀ ਸਚਿਆਰੀ ਔਰਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਹਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਛਪਾ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਧੂਣੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਜੁੜਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਲਿੱਦਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਗੱਜ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂਣੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਚ ਕਚੌੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਾਫਲਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਠਾਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਲ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨੇ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗਰਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘੜਾ ਕਢਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਅਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ, ਹਿਜਾ, ਮਿੱਠਤ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।